салом тамошобинани азиз ва ҳамао нафароне ки тӯли ин ҳафта барномаи деринтизори Ангубинро интизор будед ва ин лаҳза мехоҳед то боз бо як хурдсолисои бистеъдоди дигар шинос шавед ва албатта фикр мекунам ки иштирокчии барномаи имрӯзаамонро як қисме аз шумо аллакай мешиносед, зеро Тоирзода Исмоилҷон чанде пеш дар барномаи Ангубин иштирок намуда буданд ва ҳоло бошад аллакай Исмоилҷон 7 сола шуданду бо такмил додани донишу маҳорат ва аз ёд кардани шеърҳои дигар боз ба барномаи Ангубин меҳмон шуданд. хуб, Исмоилҷон, барои он нафароне ки бо шумо шинос нестанд, як маротибаи дигар худро муаррифӣ кунед. Салом эй дӯстон, эй ҳамдилон, эй ҳамгилони ман. Салом эй ҷамъи ман, эй шамъи ман, ҳаммаҳфилони ман. Манам як пора ин хоки пок, ин оби рӯшандил. Расидам инак онсон поку рӯшандил ба ин маҳфил. Задам давре ба гирди хешу баргаштам ба оғозам. Худоро шукр аз нав бо шумо ҳамроҳу ҳамрозам. Ман Тоирзода Исмоил Азбек. Ман дар синни 6 солагӣ дар ин барнома иштирок варзида будам. Ин барнома коргардону муаллифони ин барнома бораам хеле писанд омад. Хостам дар синни 7 солагӣ боз дубора ширкат варзам. ташаккури зиёд, беҳтарин маълумот буд дар бораи худ ва инак мехостем то дар бораи оилатон боз каме гап занед. Яъне дар хона чанд касед? Боз ягон нафари дигар илова шуд ё не? Не, 4 нафаре. Киҳо? Ману додарам, падару модарам. офарин. дар бораи падару модар шеър хонед. маро ба дида бошад ҳамеша ҷои модар, фидои ман буд ӯ, манам фидои модар. зи ҷони худ гузар кард, чӯ ҷон маро ба бар кард. маро чӯ тоҷи сар кард, сарам ба пои модар. барои ман ба сад ноз, кунад кафи дуо боз. марост боли парвоз, кафи дуои модар. сарам расад ба ахтар, дилам шавад мунаввар. таронаам кашад пар, чӯ аллаҳои модар. ҷон модарам, ҷон модарам, эй ғамбару бахтоварам. розу ниёзат дар дилам, дасти дуоят бар сарам. ташаккури зиёд, беҳтарин аст. ва дар бораи падар чӣ аз ёд кардед? бале. марҳамат. падар мегӯ фарзандам, тӯи бахтам ҷигарбандам. самар аз ум агар хоҳӣ, нишин пешам шунопандам. боз дар бораи дигар аъзоёни оилаатон шеър медонед? бале. дар бораи киҳо? бибию бобо. беҳтарин, марҳамат. ду бибию ду бобо, ман 2 то бобо дорам. биби ҳам 2 то дорам. риши як бобом сара, ришаш мисли шаршара. як бобом айнак дорад, дар хонаш лаклак дорад. як бибиам мусафед, нозук чухимчаи бек. як бибиам дорад хол, дорад румолаки шол. 2 бобом меҳмони ман, 2 биби даврони ман. 2 бобо дар бари ман, 2 биби шаҳпари ман. 2 бибию 2 бобо, бибин ту бахти моро. офарин, шумо ҳам 2 биби доред, боз 2 бобо, ҳа? бале. беҳтарин аст. дар бораи дударакатон чӣ шеър аз ёд накардед? не. мутмаинам ки боз барои дигар барнома ҳатман аз ёд карда меояд, ҳа? бале. хуб, дар бораи ватан чунин медонем пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри душанбе. хеле хуб. дар бораи ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ва ё ин ки ватан шеър медонед? бале. марҳамат. мо навросону хурдсолон бояд шукрона аз он кунем ки дар чунин давлати озоду соҳиби истиқлол ум ба сар мебарем. шеър дар бораи ватани азизамон Тоҷикистон. бо арзу тӯлу паҳно, дунёст беканора. пурнур гарму зебост, мулк аст бешумора. аммо ба зери гардун танҳост Тоҷикистон. мобайни ҷумла афзун, яктост Тоҷикистон. ҷони мо эй Тоҷикистон, мулки ишқу бахти мо. ҷони мо эй Тоҷикистон, тоҷи мо тахти мо. беҳтарин. боз ягон шеъри дигар ҳам агар донед, марҳамат. ҷон Тоҷикистон, фарзандат ҳастем, дар хизмати ту камарбу бастем.
گلشنی بختت که به خزان است چو عمری مایان دائم جان است در وصفت امروز سرود خوانم از تو ندار خود و کلانه. احسن. درباره شهر دوشنبه چی شعر از یاد کرده جانه؟ بهترین مرحمت. شهر دوشنبه خوش و زیبا توی، با صفت جای تماشا توی، روز تو پر جوش خروش از تو لک خوشتر و پر جاذبه شبها توی. آفرین. میبینم که شما اینجا با همراه خود یک نمونه روی خط را آورده اید. بله. این روی خط را کی ترتیب داد؟ مادرم. مادرتان را چقدر دوست می‌دارید؟ قدر. نه قدره؟ آفرین. خب طبق روی خط ترتیب داده مادرتان اینجا شعرها خیلی زیادن و من از روی خط از شما پرسم، شما همه آن را میدونید؟ بله. بهترین. کشوری من چشمه هایت. چشمه هایت چشمه شعر و سرود، قله هایت صدر پیغام و درود، خاک پاکت ساحتی بود و نبود، تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من. چون نور حق ز حق رسان رسیده، چو صبح از دل شبان رسیده، چو تخت بخت تاجکان رسیده، ز مهد پاک مهربان رسیده، زمین نازنین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن. بهترین. درباره مقدسات ملی چی گفته میتوانید؟ یعنی مقدسات ملی را نامبر کرده میتوانید؟ بله. کنی؟ نشان دولتی جمهوری تاجیکستان، پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان، سرود ملی جمهوری تاجیکستان. آفرین. پرچم ما چند رنگ دارد؟ 3 رنگ. کدام رنگ ها؟ سرخ، سفید، سبز. در مابین پرچم تاج و هست داره افروخته شده است. آفرین. درباره رنگ های پرچم معلومات داده میتوانید؟ بله. خب مرحمت. قسمی بالا سرخ، قسمی مابین سفید، قسمی پایان سبز. درباره پرچم شعر میدونید؟ بله. خب مرحمت. پرچم تاجیکستان 7 ستاره دارد، 7 ستاره او به خود نشانه دارد. تشکر زیاد. قهرمان های جمهوری تاجیکستان کی هستند؟ 6 نفر. کنی مرحمت نامبر کنید؟ صدرالدین عینی، سردفتر ادبیات معاصر تاجیک، باباجان غفرا، نویسنده کتاب تاریخ خلق تاجیکان، امامعلی رحمان، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، محترم جناب عالی امامعلی رحمان، مرزا ترسونزاده، نصرت‌الله مخزوم، شیرین‌شاه شاه تیمور. آفرین. 6 نفر هم. درباره کدامی از آنها شعر میدونید؟ درباره صدرالدین عینی. از اشعار آن کس؟ بله. گوش اطاعت، غنچه دانش، سوی معلم در دبستان، گفته عینی گر بپذیری خیز و روان شو سوی دبستان. خیلی خوب. از اجازه خود استاد عینی انگان چیز نمیدونید؟ بیایید ای رفیقان. بله. بیایید ای رفیقان درس خوانیم، بیکاری و نادانی نمانیم، به عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خار گردد. آفرین. از میرزا ترسونزاده چی؟ تا توانی دوستان را گم مکن. میدونید مرحمت؟ تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن، در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن، دوست آید گرم در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. آفرین. قهرمان میشوم. من کلام میشوم، قهرمان میشوم، بر دیار خودم پاسبان میشوم، جسم من، جان من، تاجیکستان من، همچو گل در چمن بشکفد بخت من، دائما در گلم محکم است اسم سخن، جسم من، جان من، تاجیکستان من. برای همه اون نفرانی که این زمان با ما پیوستن خاطررسان میشویم که شما برنامه اندگوبین رو با اشتراک طاهرزاده اسماعیل جان 7 ساله تماشا کرده ایستادید و باید گفت که اسماعیل جان از ناحیه فیض‌آباد به اینجا مهمان آمدند و درباره فیض‌آباد نیز شعر میدونند. همین خیلی؟ بله. مرحمت. موج لاله میخزد
از کناری فیض‌آباد خون خفتم می جوشد در بهاری فیض‌آباد از حرارت خاکش از تبی عرقناکش دانه های تبخال است کشتکاری فیض‌آباد لاله شعله‌ور کرده است کوچه های خاکستر شمع لاله می سوزد در مزاری فیض‌آباد لاله در سر بامش لاله در سر دیوار این نیوی گلگونش آن شعر فیض‌آباد موج لاله در بلمال در میان گندمزار لاله در بغل دارد سنگفخاری فیض‌آباد ما از آتشی گلها فصل آتشین داریم روشن آتشی زردوش در شمالی فیض‌آباد. آفرین اصلا با شما. و اینجا باز یک شعر دیگر هست. یک گربه زردک بود یک گربه ای زردک بود شوخ و کوچه گردک بود دائم در کوچه میگشت همراه چوجه میگشت روزی گفتا ای چوجه بر گل زده است این کوچه دل میکشد همیشه به سیر گشت بیشه چوجه گفتا راهش دور رفتن ندارد ضرور آنجا پلنگ و گرگ است شیر و فیل و بلوگ است گربه گفتا گلی تو قورباغه ای شلی تو همراه تو من هستم گربه پیلتن هستم چوجه با او باور کرد اول خودش رقصه کرد شدن آنها روانه خواندن شعر و ترانه چوجه در نزد پیشه هیله را کرد پیشه گفت کسی می آید کسی ما را می پاید جامه‌اش رنگ رنگ است در نظرم پلنگ است دندانهایش شعره حالا کشیدن عره سوی ما میزند خیز ها انا آمد گریز گربه جان کنی تو گپی نمیزنی تو بیا تو سنجیدم یخش کرده دیدم گربه سرد و کرخت بود در شاخکی درخت بود. آفرین شما خودتون گربه داره در خونتون؟ نه. خونتون حولی است یا اینکه؟ بله. ولی گربه نداره. سگچه چی؟ نه. کدوم حیوان های خانگی رو دارد؟ گاو. گاو دارد؟ بله. همین گاو به ما چی میدهد؟ شیر. باز چی؟ باز گوشت. باز گوشت. بله. خوب از گاو شما نمیترسید؟ نه. نه؟ خیلی خوب. یک شعر است اینجا اگر من یک مصرع یا اینکه دو مصرع اولش را گویم شما ادامه دادن میتوانید؟ بله. بود نبود سنجاب بود در ملکی پنجاب بود بود نبود سنجاب بود در ملکی پنجاب بود ارکب دو گل بود ناز و نوزش مول بود هرچی دیهی نمیگفت گر ندیهی میگفت روز اوچش آش بود آشش شدم ماش بود سنجاب ما ناز کرد نخورد و آراز کرد آشک تو شهور گفت خودت برو خور گفت ناگه آمده باشه را بود طبق آشه سنجاب گفت چه گپ شد آشش گفت عجب شد. آفرین شما هم به مثل همین سنجابک سرکشی میکنید؟ ارکگی میکنید یا نه؟ نه. خیلی فکر کردید و فکرم کم ارکگی میکنید ها؟ بله. چه خیلی ارکگی میکنید کنی با ما گید؟ مثلا خوراک رو آوردند ها؟ شوربا باشد شما چی کار میکنید؟ نه برای چی در داخلش پیاز انداختید؟ من پیازش رو نمیخورم. سبزی رو گیرید همیخه؟ نه. چی؟ من سبزی رو دوست میدارم. دوست میدارید؟ بله. آفرین. و دادرکان و خواهرکانی عزیز که ما رو تماشا کرده ایستادید به مثل اشتراکچی برنامه ما سبزی رو زیاد استعمال نمایید و هیچگاه اون رو از کوسه بیرون نپرتید بعد میتوانید همیشه دو یک شوید ها؟ بله. آفرین. برآمد با ترانه برآمد با ترانه نشان از در خانه طاقه در پشتی سرش خنجر در پیشی برش در ساق موزه قنچین در کمر کارت چوبین در دست عصای کلان گفت منم پهلوان میرم مثل شمال سوی صحرا به ملال میدم سرسری جر میگذارم از کمر خرسنگ آید میپرم تومن آید میدرم درخت آید میکنم پلنگ آید میزنم هر چی برآید زیرا میشود حالش تباه روزی بود روزی بهار هوا صاف و بی غبار مرغان غزل خوان بودند مورچه ها دوان بودند چشم ترانه میخواند موسی چلانه میماند نشان هم بود روانه با ساز و با ترانه در پشتن آگاه خرگوشکش پیدا نشان گفت ای ترسانچک صبری بکن تو اندک سوی صحرا روانم من پهلوان نشانم هر چی برآید زیرا میشود حالش تباه برداشت عصا با خروش بر قصد جان خرگوش خرگوش از این حیران شد پیش نشان گیران شد گفت تو را چی کردم کار خطا چی کردم بیا مرا نزن تو گوشی مرا نکن تو میشم با تو رفیق
اصلا نمیشوی زیق. خرگوش بازر کرد، نغمه دیگر کرد. مانند ورزشگران صد پیچ و تاب داشت آن. نشان و پیش نظر صحرا شد آن دم دیگر. گفت مرا بشو یار، نمیدهمت آزار. خرگوش و نشان شدند، به دوری روان شدند. رفتند و خیلی رفتند، افسانه با هم گفتند. ناگه برآمد از راه، در سر سنگ نگاه کبوترش پیدا. پر و بالش بود سفید چون پتشاخه بید. گرفت از زمین نشان، خم شده سنگی کلان. گفتا که ای کبوتر، میشکنم ترا پر. سوی صحرا روانم، من پهلوان نشانم. هرچی برآید زیرا میشود حالش تباه. کبوترک شد گیران چون ابر نوبهاران. گفتا ترا چه کردم، کار خطا چه کردم. به من شوی تو دلتنگ، به من همه جا برم. این گفت و پرفشان شد، در طول آسمان شد. شد دلربا آسمان، در پیش چشمی نشان. نشان رو پیش نظر صحرا شد آن دم دیگر. گفت مرا بشو یار، نمیدهمت آزار. کبوترک در هوا، در زمین نشانی ما. همراه خرگوش خود به دوری ها روان بود. رفتند و خیلی رفتند، افسانه با هم گفتند. ناگه برآمد از راه، قورباغه دهان وا. نشان گرفت از کمر، کارت چوبین و خنجر. گفتا که پهلوانم، سوی صحرا روانم. هرچی برآید زیرا میشود حالش تباه. قورباغه بی صدا شد، دو چشمش حرف آ شد. خرگوش گفت ای نشان، قورباغه را نرنجان. به او صحرانه، برای ما زیبانه. به خود آمد قورباغه، آن دم سر شد وقوقه. صحرا گیا خندان شد، سبزه و گل پشان شد. شمال کوه وزان شد، نشان هم مهربان شد. پرتافت عصای خود را، یک باره کناری را. گرفت کارتی چوبین، از شقی موزه قنچین. خنجر گرفت از کمر، انداخت در تگی جر. گفتا که پهلوانم، سوی صحرا روانم. هرچی در اینجا بود، بابی تماشا بود. هرچی در این مسکو است، یار و رفیق من است. نمیدهمت آزار، دیگر چیزی را بکار. خرگوش داشت بازی، قورباغه تاز تازی. در میانی آسمان کبوترک بود جولان. تماشاگر بود نشان، کسی دیگر بود نشان. آفرین. چند مصرع بود؟ نمیدونم. خیلی دراز بود. با همراه کی زیاد کردید؟ همراه مادرم. دشوار نبود زیاد کردنش؟ نه. خب از همین حکایه نظمی چی فهمیدید شما؟ نشان میخواست که بدی کند، اما دید که جنگل به حیوان ها نمیشه. عموما نه تنها جنگل بلکه طبیعت نیز بدون حیوان ها معنی ندارد. بله. حیوانی دوست داشته شما کدام است؟ سنجاب. سنجاب؟ بله. آفرین. با مثل سنجاب عراضی شما هم ارکگی میکنید؟ بله. خیلی خوب. اگر نمی بود؟ اگر نمی بود خواهرم گلنار، نمیشدم من از خوابم بیدار. گر نمیشدم از خوابم بیدار، نمیکردم من درسم رو تکرار. گر نمیکردم درسم رو تکرار، تو میگرفتم جای 5 و 4. نمیگرفتم اگر 5 و 4، از من نرنجید خواهرم گلنار. خواهرک ندارید ها؟ نه. اگر خواهرچه دار شوید چی نام میگذارید؟ عزیزه. بعد عزیزه رو جنگ میکنید؟ نه. نه بازی میکنید با همراهش؟ بله. خیلی خوب. و این البته خوب است بینندگان عزیز و باید هر یک خردسال نوابسته به سن سال از سن خردسالی پدر و مادران باید کوشش کنند که در دل کودکان مهر و محبت را جای نمایند. زیرا خوب کودکان در دنیای دیگری به وایه میرسند و در هر یک دولتی که از سن خردسالی شهروندانش، ساکنانش و خلق ملت آن با مهر و محبت به وایه میرسند، استقلالیت پیوسته پایدار میماند. خیلی؟ بله. خب همین استقلالیت به گفت شما چیست؟ این رو من به شعر میگویم. خب مرحمت. چیست استقلال؟ عزت داشتن، در دیار خود محبت داشتن، در ضمیر شهرت آزادگان دانه مهر و صداقت کاشتن.
خب تشکری زیاد. بینندگان عزیز، برنامه ما تا حال ادامه دارد و باور دارم که همه آن شعرهایی رو که اسماعیل جان به ما و شما گفته ایستادند شما نیز الکی احضیات کرده ایستادید و در دفترچه های خود قید کرده ایستادید و باید گفت که ما هر یک شما رو در تلویزیون بهارستان برنامه انگوبین انتظار هستیم و شما نیز می توانید به مثل اسماعیل جان آمده در برنامه ما حتما برآمد کنید. افسانه هم میدونید ها؟ بود نبود زاغک بود. بود نبود زاغک بود. زاغک در باغک بود. باغک پر از غذا بود. زاغک از آن غذا بود. زاغک ولی علم داشت. بیجوره بود غم داشت. دلش بیجوره غش بود. صد غوصه در دلش بود. غازه به باغک آمد. سراغ زاغک آمد. زاغا تو جوره هم شو. غاغا تو جوره هم شو. زاغک غذا با آن شد. با غازک جوره جان شد. شادان دلی زاغک شد. خندان گلی باغک شد. آفرین. اصلا با شما هم جوره دارید؟ بله. چی نام دارن جوره هایتون؟ عبدالله، احمد جان. با جوره هایتون چیکار میکنید؟ بازی میکنید؟ بله. چه خیلی بازی ها بسیارتر؟ کتاب میخونید ها؟ بله. خسته نمیشوید؟ نه. گاه بازی هم کردن در کارکو؟ کتاب میخونم بازی هم میکنم. اما وقتی که بازی میکنید با کدام بازی ها مشغولید؟ فوتبال بازی میکنید ها؟ بله. کی غالب میشود فقط؟ من. شما؟ بله. بهتر این است. خب ادامه میدهیم. بله. اینجا روباه و انگور. روباه گرسنه به باغ در آمد. انگور پخته بود ولی قدری روباه به آن نرسید. روباه با حسرت گفت انگور خام بوده است آن را نمیخورم بیمار میشم میوه پخته را میخورم. آفرین. یعنی قدرش که نمیرسید خود را میخواد تسلی داد ها؟ بله. آفرین. خب مرچه و کبوتر این حکایه است. مرچه و کبوتر. مرچه از تشنگی به جان آمده بود. به لب حوض رفت تا آب بنوشد. تصادفاً پای مرچه لغزید و به آب افتاد. نزدیک بود مرچه بیچاره غرق شود. کبوتر از بالای درخت را دید و با نولش شاخچه را از درخت کند و به از آن پرتافت. مرچه خود را به بالای شاخچه گرفت. هنوز لحظه نگذشته بود که سید کبوتر را دید. خواست او را به نشان گیرد. مرچه مغز سید را پی بود و به او نزدیک شد. مرچه چنان پای سید را سخت گزید که توی او خطا رفت. کبوتر جان به سلامت بود. نیکی کنی نیکی میبینی. البته یعنی نیکی کنی نیکی میبینی. شما هم نیکی میکنید؟ بله. چگونه؟ مثل کبوتر و مرچه. همین مرچه ها رو دیدید؟ هستن بچه هایی که مرچه رو که دیدن، مرچه ها عادتا قطار می روند که مرچه رو که دیدن زود با پایشون زیر میکنن. شما هم خیلی میکنید؟ نه. کبوتر رو چی؟ با رگتکه میزنند که؟ نه من. شما نمیزنید؟ نه. برای چی؟ برای آنکه من کبوتر را دوست میدارم. آفرین. خوب ادامه میدهیم. سلسله باران رسید. سلسله باران رسید. توی بهاران رسید. در پشته کوی تا گلهاش کفته به عقل. عطر فراوان زدن پرچم الوان زدن. اسماعیل جان یک سوال دارم. از یانه کی می آید؟ از یانه کی می آید؟ شادانه کی می آید؟ با کرته الوانش گل در بری دامانش. از تک تک دلانه پرپر زده بر خانه. مهرانه ما آید جانانه ما آید. آفرین. تشکر زیاد. خوب من از شما یک چیز را پرسیدن میخواستم. آیا شما نمیخواهید که در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب از اشتراک نمایید؟ میخواهم. میخواهید؟ بله. برای همین تیار شده ایستادید یا اینکه نه؟ شدم. الکی تیارید؟ بله. کدام نامیناسیون را میخواهید؟ بچگانه ها. در نامیناسیون بچگانه نه تنها از ادبیات کودکان نوروسان اینچنین از آثار شفاهی از ادبیات کلاسیک معاصر نیز میپرسند ها؟ بله. شما از ادبیات کلاسیک و معاصر یگان چیز میدونید؟ بله. خب سر دفتر ادبیات کلاسیک فارسی و تاجیکی است؟ ابو عبدالله رودکی. از ابو عبدالله رودکی یگان غزل میدونید؟ بله. مرحبا.
تا جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود از راه دانش به نیاز. مردمانی بیخرد اندر هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان. گیر کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بین داشتند. دانش اندر دل چراغی روشن است، و سم ابد بر تن تو جوشن است. آفرین. چون تیغ به دست آری چون تیغ به دست آری مردم نتوان کش، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این تیغ نه از بهر ستمگاران کردم، انگور نه از بهر نبیذ است به چرخوش. عیسی برای دید کسی کشته افتاده است، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگور. گفت تا که کی را کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که تو را بکشد آن که تو را کش. انگوش مزن رنجه به در گفتن کس، تا کس نزن رنجه به در گفتن موش. همین چی معنی دارد؟ یعنی میگن که در یک کس رو با انگوش مزن که درت رو با مشت میزنن. چی معنی دارد به گفتی شما؟ به گفتی من معنی آن دارد که ما به کس بدی کنیم گشته به سر ما می آید. شما همین ضرب المثل و مقال ها میدونید؟ بله. کنیگه با ماه شنی ماش ای با دک شنی سیاه شوی. خشت اول چون حد معمار کچ، تا به آخر میرسد دیوار کچ. با حالا گفتن دهان شیرین نمیشود، اول ببین جای خود بعد بیمان پای خود. دانش در دل چراغی روشن است، و سم ابد بر تن تو جوشن است. تشکر زیاد. تزگویک چی میدونید شما؟ بله. کنیگوید؟ زمیره زیره زخه کرد، زمیره زیر زخه کرد، زمیره زیر زخه کرد. باز؟ زفر سفر کرد؟ زفر سفر کرد، زفر سفر کرد، زفر سفر کرد، زفر سفر کرد. شمسیه شب شنبه؟ شمسیه شب شنبه 36 شش است. شمسیه شب شنبه 36 شش است. خب تشکر زیاد. بیاید اکنون چی سنگویک میکنیم ها؟ بله. میخیزارین تا زمین جوابش چی بود؟ سبزی. سبزی کنی اکنون شما گوید یک چند چیزا من جوابش رو میابم. میپره تو بولش نیست، میرود تو پویش نیست. جوابی چیستان تیاره؟ نه. ماهی. باز؟ بال دارد و نمیکند پرواز، پا ندارد همیشه در تاس. من جوابش رو نفهمیدم. ماهی. خوب تشکر. باز؟ حافظه سنگین، آبی رنگین، ماری پیچان، گلی خندان. چراغ؟ بله. خوب باز میدونید؟ از یک جانور دیدم در این دشت، هزاران تیر خورده زنده میگشت. خورپشت؟ بله. دیدید یافتم. من میخواستم پرسم که شما در آینده کی میشوید؟ ملیسه. برای چی؟ برای آنکه ملیسگی را دوست میدارم. ملیسه چی کار میکند؟ به خلق و وطنش صادقانه خدمت میکنم. آفرین. من ملیسگی را دوست میدارم. خیلی خوب. و ما نیز باور داریم که شما نیز در آینده یکی از میلیسه های خوب کارگران امنیتی کشور میشوید که مخصوص در صلح و ثبات جامعه و آرامی جامعه شما سهم خود را میگذارید. بله. تشکر زیاد. و اسماعیل جان احسن به شما برای اشتراک فعالانه‌تان در برنامه ما و در یک قطار برنامه‌های دیگر تلویزیونی بهارستان. ما تصمیم گرفتیم که جهت اشتراک در برنامه انگوبین و دیگر برنامه‌های تلویزیونی بهارستان به شما سپاسنامه را هدیه نماییم. رحمت. سلامت باشید و ما مطمئن هستیم که شما این بعد نیز دانش و مهارت خود را باز هم تکمیل میدهید، تحقیق میدهید و آمده باز در دیگر برنامه‌های ما اشتراک میکنید و همزمان برای اشتراک کردن در آزمون جمهوری فروغ سپیدان‌های کتاب است به شما موفقیت را خواهانیم. رحمت. اگر یگان شعر دیگر داشته باشید یا اینکه یگان گفتنی دیگر داشته باشید در آخر برنامه میتوانید قرائت نمایید. ای وطن جان و جان، ملک مقدس، امید ما نورسان تو هستی و بس. شادانه سوی مکتب قدم میمانیم، تا که رسیم به مطلب اعلا میخوانیم. به مادر مهربان صدیق فرزندیم، به خدمت ملکمان کمر میبندیم. مقصد ما به آدم خوش زندگانی است، شعار ما به عالم صلح و امان است.
تشکری زیاد هستم به شما. بینندگان گرامی، این بود شماره نوبتی برنامه انگوبین که طریق تلویزیون بهارستان با اشتراک طاهرزاده اسماعیل جان 7 ساله از ناحیه فیض‌آباد پیشکش شما گردانیدیم و امیدوار هستیم که هنر و مهارت و دانش از برنامه‌نویس اسماعیل جان برای اکثریت شما نیز نمونه عبرت خواهد شد و شما این شعرهای زیاد را از یاد کرده به برنامه ما میآیید و ما شما را با نشانی شهر دوشنبه کوچه شهر 31 تلویزیون بهارستان انتظار هستیم. برنامه انگوبین معرفی‌گر استعدادی فرزندان شماست. تا دیدار نوبتی خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. خیر.